व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स एनुअल सैक्शन में गलबात करन जा रहे हैं कि जिउं-जिउं 15 अगस्त नेड़े आ रहा है, हिंदुत्वियां वालों घर घर तिरंगा लहराउण दी जिहड़ी मुहिम है बड़ी तेजी नाल वध रही है। सो कुछ विके होए पगड़ीधारी भी इस मुहिम विच बीजेपी के मोहरे बने हुए हैं। सो खालिस्तानी विचारक ते आगू भाई गजेंद्र सिंह होरां ने अपनी एक नज़म राही सिख कौम नूं तिरंगा नूं नकारन अते खालसाई झंडा चलाउण दी जिहड़ी है अपील की है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं और नाल ही गुरबाणी विचारां दी सांझ तुहानूं पाई जाएगी। सो असीं चाहांगे कि तुसां ने इसी तरह बने रहना, देखण सुन लई एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत धन्नवाद। जी राज साहब की कहना चाहोगे? देखो, मोदी सरकार जिहड़ी हर फ्रंट ते फेल हुई है, जे किसी च उन्हां नूं कामयाबी मिली है तो नफरत फैलाण परोसण च और सोसाइटी नूं पोलराइज करन और वक्तन बा वक्तन इन्हां 8 सालां दे विच उन्हां ने कई ऐलान करके जी सफाई मुहिम सफाई कैंपेन वही अमिताभ बच्चन हिंदूत्वी उन्होंने ब्रांड एंबेसडर बनाया सी, कदे लैट्रिन्स बना देंगे, कदे वो इदां दे 50 कैंपेन NDTV ने गिनाए। हुण जिहड़ा लेटेस्ट इस किस्म का फ्रॉड शुरू किया होया लोगों नूं जाण दे घर घर तिरंगा और ऐलान किया गया जी 20 करोड़ तिरंगे 20 करोड़ घरां दे उत्ते ये लहराए जाणगे। अज ही महुआ मोहतरे जिहड़ी बड़ी वोकल MP है तृणमूल कांग्रेस की बंगाल तो, बड़ी जबरदस्त स्पीकर भी है और पार्लीमेंट भी वो इन्हां नूं चंगा ठिठ करदी है। ਉਹਦਾ एक इंटरव्यू सी, उन्हें कहा सिर्फ 20 करोड़ ही क्यों, तिरंगे भारत की आबादी 100 करोड़ तो ज़्यादा है, हर घर च होए। उन्होंने कहा जी तुसी अपना जिहड़ा वो पोस्ट के उत्ते वो नहीं बदलिया जिवें मोदी और दूजे ने। उन्हें कहा साडे अंदर तिरंगा है, सानू इहदी लोड़ नहीं हैगी। ये सब फ्रॉड और दूजे ने इन्हां ने दिता की है लोकां नूं वंडण तो बिना कि भाई इन्हां ने यही नफरत ही दित्ती है और ये उहदे च लपेट के अपने आप नूं जिहड़ा है वो पवित्र होना चाहुंदे ने। सो एक पासे जिहड़े बेशक इंडियन सिस्टम यकीन रखने वाले लोग ने वो भी समझ रहे हैं भी ये की फ्रॉड है, पर साडे लई ये बड़ी अहमियत वाली गल है, जिवें असीं इस उत्ते पहलां भी गल कीती सी कि जिन्नी वड्डी गिणती दे विच पंजाब दे विच और कश्मीर दे विच भी, मैं अज कश्मीर के हवाले नाल भी महबूबा मुफ्ती की स्टेटमेंट देख रहा सी। अज असीं 5 अगस्त नूं गल कर रहे हैं, जो 3 साल पहलां उन्हां दा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस खत्म किया गया, आर्टिकल 370 स्पैशल स्टेटस। उन्हें कहा जी इत्थे फोर्स किया जा रहा लिया के तिरंगे घरां दे बाहर और दूजे पंजाब च, क्योंकि हुण तो पावर ही उन्हां कोल आई है जिन्हां ने पंजाब च तिरंगा यात्रावां कढ़ियां ने और लखां की गिणती दे विच तिरंगे जिहड़े ने हुण तो उन्होंने इसे लिए उन्होंने पता सी भी खादी के कपड़े तो नहीं बनने, उन्होंने कहा जी पोलीएस्टर दे बना लो, फ्लैग कोड भी असीं खत्म करता। हुण वो प्रभाव ये देना चाहुंदा, उन्हां दा जोर सब तो ज़्यादा पंजाब और कश्मीर च होएगा ये दस्सण दे लई कि जी ये तो असीं हड़प रहे ने, इत्थे हुण कोई आज़ादी दीयां तहरीकां नहीं। और जिवें सिख जथेबंदियां ने ये कॉल अड्ड वक्तां ते भावें दित्ती, पर उन्होंने कहा कि इहदा इक्को ही जवाब है कि हर सिख अपने घर अपने कारोबारी अदारे दे उत्ते केसरी जिहड़ा खालसे दा झंडा झुलाए, जिहड़ा मैसेज होए कि भाई असीं तिरंगे वाले नहीं हैं, असीं खंडे वाले हैं, असीं केसरी झंडे वाले हैं। और भाई गजेंद्र सिंह जिहड़े दल खालसा दे बानियां चों ने, इन जलावतनी की जिंदगी पिछले लगभग हुण तां 4 दहाइयां हो जाणियां ने विचारक ने, वो अक्सर कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं सोशल मीडिया पर। और एक क्योंकि पिक्चर भी आई कल कि उन्होंने हुण ये भी दसना है कि जिहड़े रेंटा सिख उन्होंने ने मनजिंदर सिरसे वर्गे और दूसरे वो किवें तिरंगे नूं प्रमोट कर रहे हैं और मोटरसाइकिलों के उत्ते बैठ के और दूजे जी असीं इत्थों मार्च उत्थे होएगा। इस तो पहला बलजीत दादूवाल जिहड़ा RSS मोल नवां इन्हां दी फलवाड़ी च इन्हां ने हिंदूत्वियां दी खड़ाया जिन्हों, उन्हें भी कहा सी जी मत ये झंडे खालिस्तान दे और ये ना करो, ये तिरंगा साडा, असीं तिरंगे दे देश च रहिंदे हैं, इसलिए असीं तिरंगे दा सन्मान। सो एक पासे ये क्लास है और इस किस्म के दूसरे पासे ये जिहड़े शो बॉय मोटरसाइकिलों ते तिरंगे ला के मनजिंदर सिरसा और उस किस्म की टीम आने वाले दिनों होर भी इस किस्म के कई छलेडे निकलणगे। सो उस नूं देखदे हैं कि भाई जिहड़ी कॉल है भाई गजेंद्र सिंह होरां दी ब्रीफ एक नज़म की फॉर्म च अज ही मैं देखी है, जदों उन्होंने कहा कि तिरंगे नूं ना करो। बहुत अफसोस हुंदा है जदों कोई गर्जा मारिया अपना आप वेच दिंदा है, ये रेंटा सिखां दी गल है। बहुत अफसोस हुंदा है जदों कोई गर्जा मारिया अपना आप वेच दिंदा है, कौम दी गल छड्ड के
ਦਿੱਲੀ ਮੂਹਰੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਖਿੱਚੀ ਲਕੀਰ ਮੇਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਰੋਵਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਬਸੇਰਾ ਛੱਡ ਨਾਗਪੁਰ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਔਰ ਚੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ, ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਨਾਗਪੁਰੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੋਵਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਬਸੇਰਾ ਛੱਡ ਨਾਗਪੁਰ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਝੰਡਾ ਪੰਥ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਤਲ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਚੋਲਾ ਪਾਓ, ਬਾਣਾ ਪਾਓ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰੂਪ ਬਣਾਓ, ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਬਾਣਿਆਂ 'ਚ ਅੱਡ ਅੱਡ ਦਸਤਾਰਾਂ, ਕੋਈ ਨਿਹੰਗ ਬਾਣਾ, ਕੋਈ ਖਾਲਸਾਈ ਬਾਣਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰਲਾ ਬਾਣਾ, ਕੋਈ ਉੱਧਰਲਾ ਬਾਣਾ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਤਲ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਔਰ ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਉਮੜ ਰਿਹਾ ਭਾਵ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਖੈਣ ਹੋਣ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਰਾਗੀ ਜਦੋਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ, ਭੂਲੇ ਚੁੱਕੇ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਹਰ ਪਿਤਾ ਮਾਇਆ, ਸੁਹੇਲਾ ਕਹਿਣ ਕਹਾਵਨ ਤੇਰਾ ਬਿਖਮ ਭਾਵਨ ਰਹਾਓ। ਰਹਾਓ ਦੀ ਤੁਕ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਣਾ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਭਗਤ ਹੈ। ਸੁਹੇਲਾ ਕਹਿਣ ਕਹਾਵਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਬੜਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਬੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਹੇਲਾ ਕਹਿਣਾ ਕਹਾਣਾ, ਤੇਰਾ ਬਿਖਮ ਭਾਵਨ। ਪਰ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਬਹੁਤ ਬਿਖਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕਹਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਵੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਭੁੱਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਹਰ ਪਿਤਾ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਪਿਓ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਣ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ। ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ। ਹਉ ਮਾਣ ਤਾਨ ਕਰੋ ਤੇਰਾ, ਹਉ ਜਾਨੋ ਆਪਾ, ਸਭ ਹੀ ਮਦ ਸਭੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਬਾਪਾ। ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਣ ਤਾਣ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਓ ਦਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਹਉ ਮਾਣ ਤਾਨ ਕਰੋ ਤੇਰਾ, ਹਉ ਜਾਨੋ ਆਪਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਭ ਹੀ ਮੱਧ ਸਭੈ ਤੇ ਬਾਹਰ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਬਾਪਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਹੇ ਰੱਬ, ਤੂੰ ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਹੋ ਜਾਨੋ ਨਾਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਜੁਗਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਲਾਡ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਾਡ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ
ਪਿਤਾ ਹਉ ਜਾ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਉ ਜਾਣੋ ਨਾਹੀਂ ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਜੁਗਤਾ, ਕਿ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਵੇ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਰਿਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਇਲਮ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਹੋ ਜਾਣੋ ਨਾਹੀਂ ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਜੁਗਤਾ, ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਸੰਤੋ ਮੇਰੀ ਰਾਖੈ ਮਮਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਮਤਾ ਦੇ ਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬੌਂਡੇਜਸ ਨੇ, ਰੱਸੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਦ 'ਚ ਮੈਂ ਫਸਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਮਮਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮਮਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭੈ ਕਿਰਪਾਲ ਠਾਕੁਰ ਰਹਿਓ ਆਵਣ ਜਾਣ, ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਏ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਹਿਓ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣ, ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਤੇ ਪਛਾਣ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਪਿਆਰੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਾਪਿਓ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਹੇਲਾ ਕਹਿਣ ਕਹਾਵਨ, ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਕਹਾਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਰਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਬਿਖਮ ਭਾਵਨ, ਤੇਰਾ ਔਖਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇਗਾ, ਮਮਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਤੋਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਇਆ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tvreports.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV 84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।